ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. расидан ба истиқлоли энергетикӣ ва дар ин замина таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз ҳадафҳои муҳиму стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки зина ба зина бо бунёду фаъолсозии иқтидорҳои хурду бузурги гидроэнергетикӣ ва шабакаҳои тақсимоти барқ татбиқ мегардад. раванди мукаммалсозии инфрасохтор, истеҳсоли барқ ва таъмини он ба ҳар хонадон яке аз афзалиятҳои муҳим дар ин самт дониста мешавад. фахриддини муҳаммад Юсуф мавзӯъро шарҳ медиҳад. низоми энергетикӣ ва дурнамои он дар солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти татбиқи сиёсати энергетикӣ ба муваффақиятҳои беназир аз ҷумла бунёди низоми ягона ва ба кор андохтани иқтидорҳои бузурги гидроэнергетикӣ ноил гардид. таҳкурсии асосии иқтидори иқтисодии ҳар давлат аз рушди соҳаи энергетика вобаста мебошад, зеро пешрафти иқтисодиёт ва иҷтимоиёт умуман ҷомеа бе инкишофи соҳаи энергетика ғайриимкон аст. маҳз бо талошҳо ва ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ нақшаҳои мукаммал таҳризӣ гардида дар заминаи он нергоҳҳои барқи обӣ аз ҷумла Сангтуда-1, Сангтуда-2, фаъолгардонии 2 агрегати нергоҳи барқи обии Роғун, маркази дуюми барқу гармидиҳии Душанбе ва садҳо нергоҳҳои хурди барқи обӣ сохта ба истифода дода шуда. дар ин марҳила иқтидорҳои мавҷуда низ таҷдид гардиданд. ҳоло дурнамои соҳаи энергетика дар Тоҷикистон нек арзёбӣ мешавад ва барои расидан ба нишондиҳандаҳои боз ҳам баланд ва то ба интиқолдиҳандаи нерӯи аз ҷиҳати экологии тоза дар минтақа табдил ёфтани кишвар тадбирҳои муассир андешида бояд шаванд. дар доираи нақшаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди энергетика лоиҳаҳои зиёде амалӣ гардида, нерӯгоҳҳои барқии обӣ бунёд гардида ва заминаи таъминоти аҳолӣ бо энергияи гармӣ шуд ва имрӯз дар ҷаҳон мушкилоти таъминот бо энергияи электрикӣ ба як марҳилаи глобалӣ ё умуми ҷаҳонӣ табдил ёфтааст ва истифодаи оқилона ва кам кардани талафот дар ҷараёни истеҳсол, интиқол, тақсимот ва истифодаи энергияи электрикиро мафҳуми сарфаҷӯии энергия ифода менамояд. пардохти саривақтии маблағи барқи истифодашуда, муносибати дурусту сарфакорона бо нерӯи барқ, пешгирии талафоти он ва бо ин васила саҳм гузоштан дар таҳкими ҳадафи муҳиму стратегии мамлакат дар умум мусоидат ба истиқлолияти энергетикӣ рисолати шаҳрвандии ҳар як фард ба шумор меравад, зеро сифати таъминот бо барқ дар бисёр маврид аз масъулият ва маърифати истифодабарии он вобастагӣ дорад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониёт дар соҳаи барқ ва кам намудани талафоти нерӯи барқ 2 апрели соли ҷорӣ маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни навро дар бораи ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ ва худсарона пайваст шудан ба таҷҳизотҳои ченкунандаи барқ ба тасвиб расонд, ки ин барои кам кардани талафоти нерӯи барқ кӯмаки зиёдеро мерасонад. пурзур намудани ҷазо нисбати он ҳуқуқ вайронкунандагон ё ин ки қонуншиканоне ки ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқро баро мемонанд бисёр яксари вақтӣ аст ва албатта ки ин як чораи муҳиме баҳри амалӣ сохтани ин ҳадафи калидии стратегӣ хоҳад буд. истеъмолкунандагон шаҳрвандони кишвар ин иқдомро бо як фаҳмиш қабул мекунанд, чунки ин албатта баҳри танҳо нафароне равона карда мешавад ин ҷазо, ки албатта қонуншиканӣ мекунанд. дар марҳилаи рушд амалишавии лоиҳаҳо дар соҳаи энергетика имкон дод, ки ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар афзоиш ёфта, сифати таъминоти он низ нисбатан беҳтар гардад. дар соҳаи энергетикаи кишвар таъмини пурраи талаботи мамлакат бо нерӯи барқ ва гармӣ дар фаслҳои тирамоҳу зимистон тавассути барқарор намудани иқтидорҳои мавҷуда, истифодаи манбаъҳои алтернативии истеҳсоли қувваи барқ ва ба кор андохтани иқтидорҳои нав, инчунин татбиқи сиёсати самараноки сарфаи нерӯи барқ ва паст кардани талафоти он муҳим буда аз истифодабарандагон низ масъулияти ҷиддиро тақозо мекунад. инак иқдоми муассир пешгирии талафоти нерӯи барқ ва истифодаи ғайриқонунии он дар кишвар сифатан беҳтар хоҳад шуд. ҳамакнун бартараф кардани масъалаҳои ҳалталаби соҳаи энергетика, хусусан комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии мамлакат ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ тавассути ҷоринамоии назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ сифатнок таъмин мегардад. дар ин маврид барои таъмини раванди муносибати дуруст бо барқ дар қонунгузории мамлакат ҷавобгарӣ низ пешбинӣ гардида ҷараёни истифодаи нерӯи барқ
و تنظیم درآورده خواهد شد. در شرایط کنونی رشد فعالیت اینوواسیونی در سمت تکنولوژی‌های رقمی و جاری نمودن تکنولوژی‌های ذهن صنعی شرط اساسی رقابت‌پذیری اقتصادی به شمار می‌رود. جاری نمودن تکنولوژی‌های ذهن صنعی حاصلنوکی مهنت را به طور نظررس بلند برداشته، نارسایی قوه کاری قابل مهنت را برطرف می‌نماید. همکارمان دلشاد حکیمزاده موضوع را شرح می‌دهد. با در نظر داشته رشد بی‌میلان علم و تکنیک و تکنولوژی کشورهای جهان برای عملی‌گردانی نظام رقمی فعالیت ساحه‌ها تلاش ورزیده، جهت آسان نمودن کار و صرفه وقت اینچنین ثمراناک کردن فعالیت ساحه‌ها از تکنولوژی‌های ذهن صنعی وسیع استفاده نموده ایستادند. تاجیکستان نیز از این امکانات ثمراناک استفاده برده امروز ذهن صنعی را در خود تشکل می‌دهد. عمومی فهمانیم ذهن صنعی چیست؟ یعنی بسیاری که با ربات‌ها تفکر پیدا می‌کنند. دفتر دیگر را با یگان سیستم‌های کامپیوتری اگر با زبان ساده گوییم یعنی یک چند نمودی الگوریتم هست که از طرف همین عالمان متخصصان ساخته شده است که با نام ذهن صنعی یا که آموزش ماشینی وظیفه اساسی آنها این تکرار کردنی یا که اجرا کردنی آن عمل‌هایی که مثلا انسان آن عمل‌ها می‌کرد طریقی عادی یعنی با دست با عملش و دیگر. اکنون همان الگوریتم ها را با منبع داده ها در ساحه های گوناگون زیاد کردند. تکنولوژی‌های ذهن صنعی امکان فراهم می‌آورند که در سال‌های نزدیک ساختار اقتصادی و طرز فعالیت آدمان به کلی عوض گردد. این تکنولوژی‌ها قریب به تمام ساحه‌های فعالیت انسان از قبیل تندرستی، معارف، صنعت، نقلیات، بانکداری تا سمت مدافعه وارد شده، کار آدمان را به مراتب بهتر و آسان می‌گردانند. برای کشورهای رو به رشد از جمله تاجیکستان ذهن صنعی امکانی نادر فراهم می‌آورد که با سرعت بلند به سوی پیشرفت تکنولوژی حرکت کند. کشورهای دیگر برای رسیدن به آنها سالهای زیاد صرف کردند. ذهن صنعی می‌تواند ساحه‌های مهم تاجیکستان را نوسازی نماید، از اداره دولتی و اندازبندی تا کشاورزی، تندرستی، انرژتیکا و معارف. با درک اهمیت این روند، تاجیکستان اولین کشور آسیای مرکزی گردید که استراتژی ملی رشد ذهن صنعی تا سال 2040 را قبول نمود. این حجت سمت‌های اساسی سیاست دولت را در ساحه ذهن صنعی معین می‌کند. رشد ساحه تکنولوژی‌های ذهن صنعی و استفاده عملی آنها در جمهوری تاجیکستان اساساً از تکمیل‌دهی نظام حقوقی و در این زمینه تأسیس انفراساختار ساحوی به خصوص پارک‌های تکنولوژی و مرکزهای اینوواسیونی سرچشمه می‌گیرد. تنظیم و نظارت این ساحه در اساس سندهای معیاری حقوقی دخلدار به راه مانده شده است. سال 2019 در تاجیکستان اولین آزمایشگاه ذهن صنعی در آسیای مرکزی گشوده شده، بعدتر اکادمی ذهن صنعی نیز تأسیس یافت که جوانان را آموزش داده و لایحه‌ها راه‌اندازی می‌کند. قبول استراتژی ملی تا سال 2040 و اشتراک فعال جوانان باعث شد که تاجیکستان در خریطه جهانی ذهن صنعی جای گیرد. رشد پرداخت‌های غیرنقدی در ساحه‌های سودا و نقلیات، پیشنهاد قرض‌های خرد با استفاده از تکنولوژی‌های رقمی، تأسیس کارخانه‌ها با استفاده از تکنولوژی‌های اینوواسیونی و رقمی‌کنانی روند تعلیم، بهادهی اتوماتیک قرضگیرنده عاید به قابل پرداخت بودن آن و پیشنهاد قرض‌های خرد، پیشبینی حالت‌های کمشوی میزاجان، شناخت متن و تصنیفات حجت‌گذاری زمینه‌های مهم استفاده ذهن صنعی در ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان میباشند. عمل شوی هدف و افضلیت‌ها و وظیفه‌های استراتژی رشد ذهن صنعی بر رشد استوار کشور مساعدت نموده در این زمینه سطح زندگی شایسته اهالی تاجیکستان تامین می‌گردد. دلشاد حکیمزاده، محمد سعید کمال، اخبار. در زمان صاحب استقلالیت در زمینه اقدام‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در همه منطقه‌های مملکت تدبیرهای بنیادکاری و آبادانی وسعت تازه کسب کرده، بهره خدمت‌رسانی و فراغت ساکنان انشاءات گوناگون تعیینات، تعمیر و نوسازی و بنیاد گردیده ایستاده است. در نتیجه چنین کارهای آبادانی و بنیادکاری امروز پایتخت مملکت شهر دوشنبه به یکی از شهرهای آباد و پیشرفته و دارای امکانیت‌های خوب سیر و فراغت ساکنان و مهمانان تبدیل یافته است. تفصیلات بیشتر در گزارش سعید چای مرادعلی.
پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه آینه تاریخ و زندگی ملت تاجیک و دولت تاجیکان است. طور مشاهده می‌گردد از روزهای اولی صاحب استقلالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رشد و پیشرفت پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه همچون مرکز مأموری سیاسی و فرهنگی سرزمین اجدادی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. دوشنبه همچون شهر سبز دارای شهرت خاص است. در نتیجه عملی سازی برنامه‌های آبادانی، بنیادکاری و سازندگی‌ها امروز سیمای شهر دوشنبه زیبا و نظرآبا گردیده به شهر آرزوها تبدیل یافته است. با دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و تشبس‌های سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تدبیرهای آبادانی روی کار گرفته شده. فعالیت مؤسسه‌های ساحه آبادانی و کبودیزارکنی ناحیه‌های پایتخت با طور نظررس بر راه مانده شده است. با شرافت استقلال دولتی و تشبس و اقدامات نجیب و سازنده رهبریت دولت امروز دوشنبه به شهر مورد توجه سیاحان خارجی تبدیل یافته است. برای شناخت تاریخ و فرهنگ و از نزدیک دیدن پایتخت تاجیکستان آفتابرویا شهروندان خارجی مراغ دارند. Hello, my name is Marcus. I'm from Germany. سلام، نام من مارکوس. من از آلمان میباشم. من در این شهر زیبا یکمین بار است که آمدم و به من бенихоят писанд афтод. Здравствуйте, меня зовут Руслан Алиев. Я родом из Азербайджана, но уже более 20 лет живу, учился в Германии, тоже гражданин Германии. И мы уже вдвоем приехали 2 дня у вас в солнечном Таджикистане. И очень рады вашему гостеприимству, и нам очень здесь нравится. Пока мы только вашу столицу увидели, но то, что мы увидели, это все замечательно. И надеемся поехать сейчас в горы и посмотреть, как прекрасна ваша страна. طبق نشاندهنده‌های آماری تشریف سیاحان خارجی به تاجیکستان خصوصا به شهر دوشنبه نسبت به سالهای قبلی امروزها به مراتب زیاد گردیده است که نتیجه زحمت و تلاش‌های سازنده و بنیادکارانه رهبریت شهر دوشنبه میباشد. هر سیاحی که امروز به شهر دوشنبه تشریف می‌آورد از مؤثرترین شرایط بهره‌ور گردیده با خود تأثیرات نیک میگیرد. شهر دوشنبه که امروز یکی از شهرهای پسندیده و مکان اساسی آمد و رفت مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی میباشد، در این سمت تمام امکانیت‌های مساعد در سطح ضروری فراهم آورده شده است. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یاون 561 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا امروز 387 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده است. در باقی مانده انشاءات کارهای ساختمانی وسعت دارد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ناحیه‌های مملکت کارهای سازندگی وسعت تازه کسب نموده است. با استقبال این صحنه فرخنده چون دیگر شهر ناحیه‌های مملکت در ناحیه یاون ولایت ختلان نیز بنیاد انشاءات تعیینات گوناگون ادامه دارد. خامد افروختن بناهای استقامتی بلندآشانه، مرکز خدمترسانی و آباد و زیبا گرداندن کوچه و محله‌های ناحیه، همچنین چراغان‌نمایی، راهرو بناهای معموری از جمله این اقدام‌ها به شمار می‌رود. ساحه معارف یکی از سمت‌های افزاینده که سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد. عین زمان در نزد 9 مؤسسه تعلیمی ناحیه یاون 76 صنفخانه علاوگی برای زیاده از 3800 خواننده در 2 بخش کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. در ادامه تدبیرهای آبادانی در دهه دهنه دهاتی دهنه ناحیه نیز بنیاد مؤسسه‌های نوی تعلیمی کودکستان و صنفخانه‌های علاوگی با سطح و صفت معاصر به نقشه گرفته شده است. با سهم صاحبکاران وطندوست ناحیه در دایره اقدام‌های سازندگی برای 640 خواننده در 2 بخش، همچنین در دهه عالی سامان جماعت دهات آبشاران با سهم صاحبکاران محلی و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاون بنای علاوگی داشتانه برای 700 خواننده. در دهه تقاعد همین جماعت نیز بنای علاوگی داشتانه با 14 صنفخانه برای 640 خواننده در 2 بخش تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته به استفاده داده می شود. در ناحیه یاون در دایره عملی شوی معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه معارف از آن جمله ساختمان بینا و صنفخانه‌های علاوگی اهمیت جدی داده می شود.
در ناحیه وابسته به زیاد گردیدن شماره اهالی به تشکیل جایهای نشست برای خوانندگان دقت جدی داده شده. در 6 ماه سال 2025 در نزد 7 مؤسسه تعلیمی 48 عدد صنفخانه‌های علاوگی برای 2400 نفر خوانندگان و 4 حجره کاری برای آموزگاران پورا ساخته به استفاده داده شد. حفظ اجتماعی اهالی چون دیگر بخش ساحه‌ها در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. در پی عملی نمایی نقشه‌های سازنده در بیمارخانه مرکزی ناحیه یاون دستگاه و تجهیزات‌های معاصر طبی نصب گردیده امکانات مساعد تشخیص توبت فراهم آورده شده است. امروز به ساکنان خدمترسانی با صفت طبی پیشنهاد می‌گردد. در بیمارخانه طبیبان دارای ملکه بلند کسبی فعالیت می‌نمایند. بیمارخانه دارای نقلات یاری تجلیلی معاصر بوده شبانه‌روزی به اهالی خدمت طبی می‌رسانند. مسئولین نقشه دارند که برای بهتر گرداندن سطح و صفت خدمترسانی طبی از اصول‌های معاصر تشخیص و توبت استفاده نموده با این وسیله دانش و تجربه خویش را نیز تقویت بخشند. در پرتو سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه تندرستی در قطار دیگر ساحه‌ها روز از روز رشد و نمو یافته است. علالخصوص بیمارخانه مرکزی ساحه تندرستی ناحیه یاون نیز در این روند سال از سال جریان انکشاف وسعت یافته ایستاده است. علالخصوص در بیمارخانه با تجهیزات‌های زمانوی معاصر تامین و برقرارسازی کرده شده است که این هم باشد سطح و صفت خدمت رسانی را به اهالی ناحیه و بیرون از ناحیه باز هم خوبتر و بهتر می‌گرداند. طبق معلومات آماری با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در ناحیه یاون بنیاد 561 انشاءات جشنی به نقشه گرفته شده است که از این شماره علاقه 387 انشاءات تعینات گوناگون ساخته مورد استفاده قرار گرفتند. شکرانه استقلالیت را می‌کنیم که همین خیلی وطنی آباد و زیبا داریم و در وطن خودمون کار و فعالیت میکنیم. در همین ساختمان زیاده از 40 نفر کارگر کار میکنند و با معاش خوب هم تامین هستند. صفت ساختمان به استانداردهای عمل کننده تاجیکستان جوابگو می باشد. رحمت به پیشوای معظم ملت که تمام صاحبکاران را دستگیری میکند و ما کارگران همیشه در وطن خود کار و فعالیت میکنیم، حرکت میکنیم که یک گوشه کنار وطنمان را آباد و زیبا گردانیم. از 387 انشاءات به استفاده داده شده 4 انشاءات به ساحه اصلاحات صنعت، 15 انشاءات به ساحه معارف، 1 عدد پایگاه آبکشی، 2 انشاءات به ساحه تندرستی، 2 انشاءات به ساحه ورزش، 6 بینای بلندآشیانه استقامتی با جایگیرکنی مرکزهای سودای خدمترسانی در آشیانه‌های اول بیناها، 1 بینای مأموری و 356 انشاءات باقی مانده با دیگر ساحه‌های اجتماعی و معیشی و مرکزهای سودای خدمترسانی راست می‌آید. قمردین حسین مقصد ناحیه یاون اخبار. در ناحیه اسپیتامن کارهای بنیادکاری و سازندگی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی وسعت دارد. طبق نقشه در 5 سال بنیاد و تعمیر و نوسازی 600 انشاءات گوناگون تعیینات باید انجام داده شود که در دوام 4 سال 80% نقشه پیش بینی شده اجرا گردیده است. گزارش محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی. صاحب استقلالی مملکت برای رشد ساحه‌ها اجرای نقشه‌های سازنده نقش شایسته گذاشته امروزها در ناحیه اسپیتامن کارهای بنیادکاری و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت دارد و اهل ناحیه با افتخار و مسئولیت بلند در تدبیرهای سازندگی سهم می‌گذارند. موافق به نقشه در مرکز و 6 جماعت دیهات ناحیه باید 600 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و تعمیر و نوسازی کرده شود که تا این مدت دوام 4 سال در بیش از 500 انشاءات کارها انجام یافته است. بهره فراهم آوردن شرایط خوب کاری به کارمندان با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان، سود عالی و مقامات محلی، بینای سود ناحیه اسپیتامن از تعمیر کلی برآورده با میز و کرسی و دیگر واسطه‌های کاری تامین مورد استفاده قرار داده شد. بینای سود در مرکز ناحیه شهرک نوکه جایگیر بوده بعد نوسازی نمای تازه کسب نمود و تاکید گردید که دوره به دوره بهترسازی شرایط کاری کارمندان بهره اجرای سریوقتی وظیفه‌های کسبی، کارگزاری، عدالت سودی و تأمین ولایت قانون در جامعه نقش مؤثر می‌گذارد.
بنیاد مکتب کودکستان‌ها، بیناهای بلندآشانه استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی، مرکزهای معاصر خدمت‌رسانی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، تعمیر و نوسازی راه و پل، کوچه و خیابان‌ها و تامین اهالی با آب نوشاکی و پالیزی که اساس نقشه رشد محل را تشکیل می‌دهد و به ساکنان امکانات بهتر را در کار و زندگی و خدمت‌رسانی فراهم می‌آورد، هم از حساب بودجت دولتی و سهم صاحبکاران و اهالی عملی می‌گردد. در سالهای پیش تعمیرطلب بودن اکثر شعبه‌های بیمارخانه مرکزی ناحیه، مرکز و بنگاه‌های طبی در دهات و نارسایی دستگاه و تجهیزات تشخیص و طبابت مشکلات اساسی طبیبان و دیگر کارمندان ساحه طب ناحیه سپیتامین به حساب می‌رفت. همکنون به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، نوسازی بنای شعبه تولد بیمارخانه مرکزی ناحیه سپیتامین ادامه دارد. در برابر نوسازی انشاءات مذکور که از 2 آشیانه عبارت است، دستگاه‌های نوی تشخیص و طبابت وارد کرده می‌شود. اینچنین در حدود بیمارخانه بنای 2 آشیانه مرکزی تشخیص و طبابتی ساختمانش ادامه دارد که این هم در آینده برای ساکنان جهت گذشتن از تشخیص طبی و معین نمودن بیماری مساعدت می‌کند. با ساختمان بنای نو، تعمیر شعبه‌های بیمارخانه و همزمان صحن و حدود آن آباد می‌گردد. در ناحیه سپیتامین این روزها در نزدیک از 100 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد. مورد ذکر است که عزم و اراده ساکنان ناحیه سپیتامین خصوصا صاحبکاران در راه تطبیق هدف‌های سازنده حکومت مملکت قوی بوده تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان همه انشاءات به نقشه گرفته شده با سطح و صفت بلند ساخته و استفاده داده می شود. بیننده های گرامی، تلویزیون تاجیکستان این عکاسگر مهمترین رویدادهاست. با ما باشید.